देश विदेश के दर्शकों का PTC न्यूज़ के स्वागत है। मैं हाँ रवि बख्श सिंह अर्शी। अज की साडी खास पेशकश लैके हाजिर हाँ। ये समा पंजाब के किसानों के लिए उम्मीदों का भरिया सी, क्योंकि किसानों नूं अपनी जिनस जो है मंडियां दे विच लैके फिर कमाई होनी सी अते उस तो बाद उन्होंने अपना गुजारा कर पाउणा सी। पर एन मौके हुई बेमौसमी बरसात ने उन्हां दीआं उम्मीदां नूं एक बार फिर टैर टैरी कर दिता है। जिथे एक पासे इस बेमौसमी मींह के कारण वो लाचार दिखाई दे रहे हैं, उदां ही प्रशासन की अनगहली के चलदिआं भी उन्होंने जिहड़ी है वो मार पै रही है। ਜਿਹੜੇ किसान वाढी तो पहला कणक के होर पक्कण की उड़ीक कर रहे सन, मींह पैण कारण उन्हां दी फसल टह गई अते ਜਿਹੜੇ किसान अपनी फसल वढ के मंडियां विच लैके आए सन, मींह पैण कारण उन्हां दी फसल वह गई। हुण पूरे पंजाब के किसानों के अगे इहो चुनौती रह गई है कि किस तरह वो अपनी इस घाटे नूं पूरा कर सकणगे। खेतों विच खड़ी फसल विच गई तां मंडियां विच पिया दाना पिच गया। बेमौसमी बरसात का कहर को जिस तरह वरिया कि किसानां दे अरमानां ते पानी फिर गया। जिस कणक नूं वेच के किसान ने अपनी साल भर दी कमाई करनी सी, उस कणक नूं इस तरह पानी विच वहिंदिया होया वेखना हर किसान लई बड़े ही दुख अते परेशानी दा सबब बन गया। वाढी लई पूरी तरह तैयार कणक दा झाड़ कट्टे जाण तो पहला ही ढह गया। तेज हवावां, मींह अते झक्खड़ दी भेंट चढ़ चुकी इस कणक नाल किसानां नूं काफी नुकसान होण दा खदशा है ते हुण इसे डिगे हुए झाड़ नूं कट्टण विच भी किसानां नूं परेशानियां दा सामना करना पएगा। डिग्गी पई आ कणक, मींह जिहड़ा बेमौसम भी खराब ही आ सारा। ये पहला तां इत्थे हुण फिर इन्हां नूं मशीन नहीं चकदी, थल्ले दाना रह जांदा, बल्ली रह जांदी आ। किसे पासों मार जिमींदार दा मार पैंदी आ, कोई भाਅ नहीं मिलदे होवे जे, फिर खर्चे बहुत आ जांदे आ। खर्चे आउण करके तुहानूं पता फिर असीं तां हुण 6 महीने इस तो ही चलाउणा काम। खर्चे 6 महीने करने आउणा साडे कोल एक दिन उही साडा नुकसान हो जांदा। अप्रैल तो कणक की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, पर सिर्फ 30% कणक ही मंडियां विच पहुंची सी ते ओह भी मींह दी ही भेंट चढ़ गई। मंडियां विच बद इंतजामी दा आलम अजिहा कि मंडियां तलाब विच तब्दील हो गईयां अते खुले आसमान हेठ पई कणक उस विच डुब गई ते नाल ही डुब गईयां किसानां दीयां उम्मीदां। समाणा दी दाड़ा मंडी दीयां ਇਹ तस्वीरां वेख के अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मींह ने किसानां दा किन्ना नुकसान कीता है। पर वड्डा सवाल यह है कि इस नुकसान लई सिर्फ कुदरत जिम्मेवार है, क्योंकि मंडियां विच पहुंच चुकी इस कणक नूं सांभण दी जिम्मेवारी सरकार अते प्रशासन दी सी। पर उन्हां दी लापरवाही ने हज़ारां टन कणक नूं विकण तो पहला ही बर्बाद कर दिता। यही हालात बरनाला अते संगरूर दीयां दाणा मंडियां दे भी नजर आए। इत्थे भी गिल्ली होण करके कणक खराब हो गई ते हुण किसान इस चिंता विच है कि उसकी मेहनत दा मुल किवें मिलेगा। किसान अपने इस नुकसान लई प्रशासन नूं ही जिम्मेवार दस रहे ने। अनगहली है जी, कल लिआए सी कणक सुक्की पई है जी, भरन दी ना ही बोली अजे तक दा जी बहुत ज़्यादा नुकसान होया जी। अज सुक्की सी हुण गिल्ली भी है जी, गिल्ली हो गई। हुण 2-3 दिन ये वैसे नहीं गई लंघू जी, शुरू होने तो पहली काम बंद हो गई। साडा बहुत भड़ा हालात है जी। असीं 4 बजे ते अपने तप्पड़ लिया के पा के गोडे गोडे पानी खड़ा जी विच अपनी JCB मंगाई है, अद्धी दी कणक रुड़ गई जी। बारिश होने कारण मेरी 5 एकड़ जमीन दे विच जो फसल ही वो बर्बाद हो गई है। 1-2 दिनों दे विच मैं वड्ढण नूं तैयार हाँ। ਇਹਦਾ बहुत ज़्यादा झाड़ का फर्क पै जाना है तो मेरा बहुत नुकसान होया है। सरकार ने सानूं मांजवा दिता जाए, ये बारे कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका। नुकसान हो गया जी, पूरा जी नुकसान ही होया जी। ना तो इत्थे कोई पानी का प्रबंध आ, ना कोई हो जी। इत्थे पशु वगैरह फिरदे ने, तरपालां भी आप कणक आप सारी आप ढकी है, कोई इत्थे हो नहीं है। नुकसान कणक खड़ गई जी। जिमींदारां दा बहुत ज़्यादा नुकसान है। 50% तक कणकां डिग पईयां, जिहड़ी डाकर भावें जिथे पानी खड़ गया पल्ली थल्ले डिग पई वो हरी हो जू। अजे 5-7 दिन कंबाइन नहीं विच वड़दी। आपदा आपदे दफ्तर च बैठे ने, आपदा मालक ने बोली जाणदे ने, कहंदे ने जिमींदार दा कोई नुकसान नहीं, उरी आके तां कोई देखदा नहीं। किसानां दी फसल खराब हो चुकी है अते इस लई सिद्धे तौर ते प्रशासन अते सरकार नूं दोषी ठहराया जा रहा है। तस्वीरां भी दस रही ने कि मंडियां दे इंतजाम पूरे नहीं, पर बावजूद उससे पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन तो लैके प्रशासनिक अधिकारियों तक हर कोई हुण भी अपने वालों इंतजाम पूरे होने के दावे कर रहे हैं। सही टाइम ते बिक्री होवे, किसान नूं खज्जल खुआरी ना होवे, किसान नूं दिक्कत ना होवे, ना आड़तीए नूं दिक्कत होवे, ना पल्लेदार नूं होवे, ना खरीद एजेंसियां नूं होवे। साडा ये उपराला और मैं
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਟੋਟਲ 98 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਫੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਇੱਕ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਆ ਪਈ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਕਰੇੜੇ ਵਗੈਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ PTC ਨਿਊਜ਼। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਏ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਣਕ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਣਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ 1% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਰਾਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਟਾਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਮਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਈ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਮੀਂਹ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਰ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ? ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਅੱਧੂ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਛੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਗਨਦੀਪ ਆਹੂਜਾ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਸਮਾਣਾ, ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਣਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿਛ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕਣਕ 'ਚ ਦਾਣੇ 'ਚ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਖੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਣ ਯੋਗ ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏ ਜੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਗਈਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੀ, ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕਣਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੀ ਉਹ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੁਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਮੀਂਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਲਬੇੜਾ, ਸਮਾਣਾ, ਸ਼ਤਰਾਣਾ, ਪਾਤਣਾ,
ਅਤੇ ਭੁੰਨਰਹੇੜੀ ਦੁਧਨਸਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੇਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਕਰੇਟਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਈ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵੀ ਜੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਹੂਜਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਲਬੇੜਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕੱਦੂ, ਪੇਠਾ, ਕਰੇਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਗੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਉਹ ਗੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100% ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਭੋਰ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਗੜਾਂ ਨੇ ਵੱਜ ਕੇ, ਪੱਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਰਦੌਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਣਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੜ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੱਲਾਂ ਸਾਰਾ ਜਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਜਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 1-2 ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਢੂਗੀ ਕਣਕ ਉਹ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੋੜ ਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ IMD ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? नहीं देखो, ये जो स्पैल चल रहा है, जो वेट स्पैल हुन चल रहा है, ये कंटिन्यू करेगा अगले 2 दिन होर। अज भी हैगा, कल भी हैगा, परसों तो फिर ये घटेगा कुछ इहदा जिहड़ा असर हैगा। तो 2 दिन तो बिल्कुल अजे मौसम खराब चलूगा। तो वो किसानों वास्ते अजे भी खराब है। उन्होंने सारे किसान भाई
ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੀਲਡਸ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਰਾਈ ਵੈਦਰ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੌਨਸੂਨ ਆने ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਈ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਜੂਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੂਗੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਮੌਨਸੂਨ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ क्योंकि वी आर येट टू रिलीज़ द मॉनसून फोरकास्ट, तो उस बाद ही कन्फर्म करांगे कि एक्चुअल मॉनसून कितना रहूगा। सो ये सी मिस्टर सुरिंदरपाल जो कि IMD ऑफिसर है, सो उन्होंने सानू दस्सिया कि आने वाले समय के जुलाई तो पहला ही मॉनसून आ जाएगी, जिहदे विच एवरेज मॉनसून होने की संभावना हैगी है, जिस नाल एक बैलेंस लैवल आ जाएगा पंजाब का कि जो डेफिसिट भी जा रहा वो इनक्रीज लैवल आ जाएगा पंजाब के पानी का। कैमरा पर्सन तरसेम के नाल रामप्रीत कौर, PTC न्यूज़ चंडीगढ़। ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ RN ਕਾਂਸਲ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ। ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਟਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਢੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ RN ਕਾਂਸਲ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ। ACI ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਰਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।